ओम शांति। बाबांकर महावाक्य आज डेट 22 जुलाई 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा। बाबा कहते मीठे बच्चे एबे तुमको नुआ दुनिया को जीवा को हेबो। एही दुखर दिन समाप्त हेबाकु जाउछि। सेथिपाई बीती जाइथिबा पुराणा कथा को भूली जाओ। बाबा आज प्रश्न पचारुचंती तुम कर्मयोगी पिला मानकु केउ अभ्यास निरंतर करिबा दरकार। बाबा कहते आमे कर्म करवा समय जेहेतु आमर टाइटल है कर्मयोगी तेणु बाबा कहले केउ गोटे अभ्यास तुमको निरंतर करने को उत्तर एबे एबे शरीर निर्वाह अर्थे देहरु आसिल एवं एबे एबे देही अभिमानी देहर स्मृति बिना कर्म तो होई पारिबो नाही। सेथिपाई अभ्यास करने को हेबो जे कर्म कल देह अभिमानी हेल पुणी देही अभिमानी हो जाओ। एही परी अभ्यास तुम मानक व्यतीत दुनिया रे आउ केही करि पारिबे नाही। कर्म करवा समय देहरे आसिले पुणी कर्म सला तो देही अभिमानी हवा। आजिर गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रुहानी बाबा कहउछंती मीठा मीठा आत्मा माने अथवा पिला माने एही गीत सुनिला एहा को कहा जाए ज्ञानर गीत। एही गीत तो बहुत भल। तुमे आत्मा माने एबे जागृत हो जाउछ। ड्रामार रहस्य को मध्य एबे जानी गलणी। भक्ति मार्गर कौतुक देखिल ना। जहा किछि बीती गला ताहा तुमर बुद्धि रे अछि। तुमे निजर बीती जाइथिबा 84 जन्मर इतिहास को जानिछ। बाबा 84 जन्मर कहानी सुनाउछंती। एहा हेउछि नुआ दुनिया पाई नुआ कथा। बाबांका द्वारा तुमे नुआ कथा सुनुछ। बाबा पिला मानको धैर्य देउछंती। पिला माने एबे नुआ दुनिया को जीवा को हेबो तेणु पुराणा कथा भूली जाओ। वेद शास्त्र जहा मध्य भक्ति मार्गर सामग्री रही से सब शेष होई जीवो। सेठारे भक्ति मार्गर चिन्ह मध्य रहिबो नाही। सेठारे तो भक्तिर फल मिल जाउछि। भक्त मानको बाबा आसी फल देउछंती। पिला माने जानिछंती बाबा किपरि आसी भक्तिर फल देउछंती। जे सबुठारु अधिक भक्ति करिछंती तांको निश्चित अधिक फल मिलिबो। ज्ञानर पुरुषार्थ मध्य से अधिक करिवे। तुमे जानिछ जे आमे आत्मा माने अधिक भक्ति करिछु। निश्चित ज्ञान रे जे तीव्र होइथिबे सिए जाई एही लक्ष्मी नारायण परी उच्च पद पाइबे। एबे ज्ञान एवं जोग पाई तुमे पुरुषार्थ करुछ। देही अभिमानी होई रहिबा को हेबो। पुणी देहधारी मध्य हेबा को पड़िबो। कर्म करी मध्य बाबा को स्मरण करिबा को हेबो। देह बिना तो आमे कर्म करि पारिबा नाही। एहा तो ठीक कथा। बाबा को मने पकाइबा को हेबो किंतु निज को आत्मा बोली भाबी देह को भूलिबा द्वारा काम हेबो नाही। कर्म तो करिबा को ही हेबो। बाबा को मने पकाइले बहुत खुशी मिले। बाबा को आमे मने पकाइबा तेबे बाबा खुशी देबे। बसिबा उठिबा चालिबा बोलिबा समय रे बाबा को मने पकाओ। किंतु तथापि मध्य पेटर भोजन तो दरकार। बाबा कहले बाबा को मने पकाइबा प्रति मुहूर्त रे तथापि पेट को भोजन दरकार। देही अभिमानी होई रहिबा को हेबो। वर्तमान समय रे तुम मानक व्यक्ति तो केही हेले देही अभिमानी हेउ नाहंती। जदियो निज को आत्मा बोली भाबुछंती
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ, ଏହି ଶରୀର ବିନାଶୀ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ପତିତ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କୋଉମାନେ ବନନ୍ତି, ପତିତ ଆତ୍ମା କେଉଁମାନେ ବନନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହା ମୋର ଶରୀର ଅଟେ, ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ମୂଳ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ମନେ ପକାଅ। ଶରୀର ନେବା ଅର୍ଥ ପାଇଁ କର୍ମ କର, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବାକୁ ତ ହେବ, ଏହି ଶରୀରକୁ ଭୋଜନ ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଦେହ ବିନା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ନିଜର ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରି ଆସିଛ, କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେହି ପ୍ରେମିକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରେମିକ ଅଥବା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବର୍ଷା ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ଏକଥା କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବା ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଇଛି। ନିଜର ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ। ବାବା ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନ ହେବ ନା ଯାଇ ଆମେ ସେଠାରେ ରହିବୁ। ଏବେ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରୁ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନାହିଁ। ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଏଇ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବାବା ଠିକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନି। ଏହା କାଲିର କଥା। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଉଥିଲା। ଭାରତ ପରି ସୁଖ କେହି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମବାଲା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ପରି ସୁଖ ଆଉ କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ। କେତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି ତାହା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ, କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଜାଗୃତ ହୁଅ। ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। କେତେ ଜାଗୃତି ଆସିଛି। ତୁମେ ସାରା ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଜାଣୁଛ। ବାବା ଜାନି ଜାନନହାର ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ ଅନ୍ୟକୁ କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏହି ଖ୍ୟାଲ କାହିଁକି କରିବି? ମୁଁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି ଯେ ତୁମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଥିବା କାରଣରୁ ତୁମର ଏହି ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେବେଠାରୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ସେବେଠାରୁ ଆମର ଦୁର୍ଗତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦୁର୍ଗତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ତ ଶଙ୍ଖ ଆଦି ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶଙ୍ଖ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଶଙ୍ଖ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର, ଅର୍ଥ ଆମେ ହିଁ ଯାଇ ଘରେ ଘରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଶିଖ ମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବସି ଦେଉଥିବାରୁ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇଲେ କ'ଣ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଲଗାଇବେ କି? ଏଠାରେ ତ କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ ନା? ତୁମେ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଲଗାଉଛ ଯେପରି ଶବ୍ଦ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଲେ କାମରେ ଆସିବ। ତୁମକୁ ଏହି କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ଲାଗିଲା, ବିନାଶ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଭାରତ ଅବିନାଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ଏହା ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଳୟ ତ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ଅବିନାଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ମନେ ପଡୁଛି? କାହିଁକି ନା ଶାନ୍ତି ଧାମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଘର ଅଟେ। ଘର କଥା କାହାର ମନେ ନ ରହିବ? ବିଦେଶରେ କେହି ମରିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏହି କଥା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଭାରତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି, ତେବେ ତାର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଥାଏ। ଏବେ ତ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି, ବାବାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖ କର୍ତ୍ତା। ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି କ'ଣ କରିବେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଶାନ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି। ସୁଖ ଧାମରେ ସୁଖ ଅଛି। ଶାନ୍ତି ଧାମର ଠିକଣା ଅଲଗା, ସୁଖ ଧାମର ଠିକଣା ଅଲଗା। ଏହା ତ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଧାମ। ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଏପରି ସୁଖର ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ 21 ଜନ୍ମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଏହି ନାମ କେତେ ମିଠା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଏହାକୁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଲା ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାର ପିତା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
प्रत्येक 5000 वर्ष पर ही देउछंती। मनुष्य माने तो बिल्कुल घोर अंधकार रे अछंती। एबे तुमको आलोक मिलुछि, तुमे अज्ञान निद्रारु जागृत हेउछ। समस्त सजनी मानकर साजन हेउछंती एकमात्र बाबा। बाबा कहउछंती, मु तुमर पिता, साजन, सद्गुरु, गुरु मध्य अटे ना, मु परम शिक्षक अटे। समस्त गुरु मानकर सद्गति दाता जणे ही सद्गुरु अटे। कहउछंती पिला माने मु समस्तंकर सद्गति करूछि। तेबे निश्चय समस्तंकर बे दुर्गति हेछि। गति परे सद्गति होई थाए। बाबा बुझाउछंती प्रत्येक आत्मा को घर को फेरिबा को हेबो। आत्मा ही सत प्रधान सत रजतम होई थाए। काहार बहुत कम पाठ रही। आसिले एवं गले, जेपरी मशा सदृश जन्म हेले एवं मले। एमाने तो बाबांग ठारू वर्षा नेउ नाहंती। बाबांग ठारू वर्षा नेउ नाहंती। बाबांग ठारू वर्षा निया जाई थाए पवित्रता सुख शांतिर। बाबा आत्मा माने को बुझाउछंती। बाबा तो निराकार अटंती। से मध्य एही ब्रह्मा को मुख द्वारा बुझाउछंती। शिव बाबांकर मंदिर मध्य बहुत उच्च उच्च तैयारी करुछंती। तीर्थ मेला आदि को केते दूर दूररू जाउछंती। ऊपरे कौनसी ज्ञान अमृत पीवा पाई रखा जाइछि कि? बाबा पचारुछंती। केते खर्च करुछंती। सरकारी को मध्य तांको पाई केते प्रबंध आदि करबा को पडुछि। गवर्नमेंट को मध्य बहुत खर्च करबा को पडुछि। केते असुविधा हेउछि। तीर्थ को छोट पिला को किपरि नै पारिबे, सेथि पाई पिला मानको काहा को ना काहा को संभाळिबा पाई देई जाई थांती। साथी रे नै न जाथांती। 2-3 मास यात्रा करि थांती। तुमे एठा को आसुछ, एठारे बसी सुनिबा को हेबो। पाठ पढिबा को पडिबो। छोट पिला माने तो सुनिबे नाही। एठा को तुमे आसीछ ही जोगो एवं ज्ञान शिखिबा पाई। बाबा बसी ज्ञान सुनाउछंती। तेणु कौनसी शब्द आदि हबा अनुचित। बाबा कहउछंती ज्ञान सुनिबा समय रे कौनसी शब्द हबा उचित नुहे। नचेत से आड़ को ध्यान जाई थाए। शांति रे बसी ध्यान दे सुनिबा को हेबो। जोग तो बहुत सहज। किछि भी कर्म करुथाओ किंतु बुद्धिर जोग सेठारे लागि रहु बाबांको पाखरे। बाबांको याद रहिबा द्वारा रोजगार बहुत जबरदस्त होई थाए। तुमे जानिछ सेठारे आमे सदा सुस्थ रहबो। एही परि निज सहित कथा हेबा उचित। बाबांको स्मृति रे रही भोजन मध्य निज हाथ रे तैयारी करबा को हेबो। हाथ द्वारा काम मध्य कर। बाकी निजर पिलां को मने पकाउ थाओ। निजर पिता को मने पकाउ थाओ। एहा द्वारा तुमर भी कल्याण हेबो एवं स्मृति रे रहिबा द्वारा से जिनिस मध्य भलो हेबो। एठारे तुमको विश्वर बासाई मिलुछि। तुमे एठा को लक्ष्मी नारायण हबा पाई आसीछ। समस्ते कहउछंती आमे सूर्यवंशी हेबो। तुमे जानिछ जे आमर ममा बाबा एही समय रे ब्रह्मा सरस्वती होइछंती। पर जन्म रे से माने लक्ष्मी नारायण हेबे। भविष्यत रे किए कोन हेबे एही परि काहार जन्म विषय रे जणा न थाए। नेहरू जाई कोन हेले किए जानिछि। अच्छा किछि दान करिथिबे तो एठारे भलो कुळ रे जन्म नेबे। एबे तुमे सब किछि जानि जाइछ। वर्तमान एहांकर नाम हेला आदिदेव ब्रह्मा आदिदेवी सरस्वती।
ସେଇମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି କହିବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବୁ। ଏହା ତ ପକ୍କା ଅଟେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଦେବୀମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ଜଗଦମ୍ବା ତ ଜଣେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ବି ଏକ ହେବା ଦରକାର। ମମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ତୁମ ଭଳି ଚେହେରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଅଧର କୁମାରୀ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏସବୁ ଆମେ ହିଁ ହେଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଅଟୁ। ଯୁଗଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଏହା ତୁମର ହିଁ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ବସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛ। ଅର୍ଥ ସହିତ ଦିଲୱାଡା ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତୁମେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲାଧେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ ଉପରେ ଆମକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶୁଣିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ବସିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଥ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ବି ରହିବାକୁ ହେବ। ସାଥ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 2, ବାବା ଘରର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବତାଇଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତାଇବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ବଜାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ମହାନ ଏବଂ ମେହମାନ ଅର୍ଥାତ ଅତିଥି, ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଉପରାମ ବା ସାକ୍ଷୀ ଭବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମହାନ ଏବଂ ମେହମାନ ଅର୍ଥାତ ଅତିଥି, ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଉପରାମ ବା ସାକ୍ଷୀ ଭବ। ଉପରାମ ବା ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁଁ ଆତ୍ମା ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିରେ ବା ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ଅତିଥି ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହବ, ସାଥିରେ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅତିଥି। ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ଏବଂ ସହଜରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବା ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅତିଥି ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ମୋହ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋହ ରଖିବାନି। ମୋହ ରଖିବା ତ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ନିଜକୁ ମହାନ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧାରଣ କର୍ମ ବା ସଂକଳ୍ପ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ମହାନ ଏବଂ ମେହରମାନ ମାନେ କରି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଭାବନା ଏବଂ ସହଯୋଗର ବୁନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଭାବନା ଏବଂ ସହଯୋଗର ବୁନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।